अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर क़ौमुम मिन क़ौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरन मिनहुन वला तल्मिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बिअसल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। वक़ाल तआला वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वला तकूनू कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना ज़मा इज़्ज़तमनो मुसलमानान वरोड़ो, इस्लामी मुआशरा के शैतान मुसलमान शिर्क के मुब्तला की और कुफर के मुब्तला की ज़ाहिर सूरत की दा ढेर ग्रान खबर जे ज़िक्र ची यो कस मुसलमान शी आगा पा कोरनई इस्लामी के पैदा दे और या आगा मख के कुफर शिर्क में मुब्तला हो बिया पे अल्लाह फजलु को इस्लाम तरालो दे इस्लाम लज्जत और ख्वागा आगा चेदे महसूस की न मुश्किल चेदे शैतान खता की और दे बिया कुफर तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जल्ल शानुहु मुंग माने फजल करे दे मुंग ते दे इस्लाम तौफीक रा करे दे पदीद अल्लाह ढेर शुक्र अदा कोल बकार अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अलबत्ता शैतान यो कार कोलिश अगदा चेदे पखपल के द मुसलमानानो पजड़ुनो के दियो बल सर बुग़्ज़ नफरत कीना और अगब अजीजी अगर तफर्रुक द जमात बंदई द डले बंदई सबब जोड़श दा कोलिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो हदीस मुबारक के अखपल आखिरी उम्र के इरशाद ओ फरमाए कि शैतान उस मायूस शवे दे शैतान मायूस शवे दे कि पजीज जजीरतुल अरब के दाग़ इबादत उश दाग़ इबादत उश लगा संग चमख के केदो वलाकिन फिर तहरीश फीमा बैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद मुबारक मफहूम दादे अगदा कई चितासो पखपल के दियोबल सर इख्तिलाफ पैदा की वो जंगई मो पयोबल मवर अच्छे जमा इज़्ज़तमंदो तफर्रुक अब इंतशार इख्तिलाफ दियोबल खिलाफ कोल दा अल्लाह जल्ल शानो न ख़्वाही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक च बचरता दो कसान मस्तोल बेबे व इरशाद फरमायलु वला तख्तलिफू। हज़रत मुआज़ इब्न जबल और अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हुमा दा यमन तास्तोल
یو د یمن یو منطقې ته استولو او بلې د یمن بلې منطقې ته استولو، او بیا یې ورته وفرمایل په آخر کې چې کوم نصیحتونه یې وکړل په آخر کې دا ولا تختلفا، اختلاف به نه کوئ، یو بس یو موټی به اوسئ، په خپله کې به ستاسو اتحاد وي، اتفاق. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو ارشاداتو کې امت ته د وحدت امر کړی دی، د یو وي. او الله جل جلاله په خپل کتاب کې ځای په ځای فرمایي. یو ځای الله پاک فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تاسو د الله رسۍ هغې سره خپلې منګولې کلک ولګوئ او په خپله کې بلتون اختلاف دا مه پیدا کوئ. یو ځای الله جل شانه فرمایي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، او تاسو د هغه خلکو په شان مه کیږئ، یعنی اهل کتاب، تاسو نه مخکې چې بني اسرائیل تیر شوي دي هغوی ته مختلف کتابونه راغلي وو، او هغوی ته دا 3 کتابونه هم راغلي وو، د دې نه علاوه صحیفې هم وې، تورات، زبور، انجیل. د هغوی په شان مه کیږئ چې هغوی د الله جل شانه د طرف نه واضح دلایل راتلو نه پس په خپله کې تفرق پیدا کو، اختلاف. غټ شی چې شیطان امت ته نقصان رسوي په هغې باندې هغه تفرق او اختلاف دی. او اتحاد د شیطان د چال ختمولو دپاره بنیادي هغه سبب دی چې د الله جل شانه نصرت هم د امت سره چې کله په هغې کې اتفاق وي. لما عزتمندو اختلاف په څه باندې راځي؟ کله چې دا دنیا آباده شوه نو دا ټول خلک یو شان، د حضرت آدم علیه السلام اولاد یو شان، د الله جل شانو عبادت کولو، مسلمانانو د پیغمبر اطاعت او د پیغمبر خبره منله. لومبی اختلاف چې په انسانیت کې رالو هغه د شرک او د ایمان دی، د کفر او د اسلام. دا اختلاف څوک کافر شو او څوک مسلمانان، اما شاکرا و اما کفورا. اللہ پاک فرمائے بعض شکر گزار بندے بن گئے مومن اور بعض ناقدرے بن گئے کافر. دے 2 ڈلوں کی تقسیم شو. اوس هم په دې وخت کې موجوده وخت کې په دنیا کې کفر ډیر زیات او اسلام سره د دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلفای راشدینو په زمانه کې آباد دنیا ته اسلام رسیدل او خلق مسلمانان شي. کافر به داسې پاتې کېدل لکه ګربه مسکین، هغوی به ذمیانو، هغوی به د خپل سر او د خپل کور د حفاظت دپاره جزیه ورکوله، ټکس به ورکولو. لیکن دا غین رستو بیا دا حالت شو چې خلق په کفر و شرک مبتلا شو. دا اختلاف ختمیږي په دې شکل باندې چې کوم خلق کفر و شرک مبتلا دي دا د الله جل شانه رسۍ ته راشي، ځکه چې زمونږ د ټولو خالق یو دی الله، د ټولو رب یو دی الله جل جلاله، د ټولو رازق یو دی الله، د ټولو پروردگار یو دی پالون کې، او زمونږ ضروریات بنیادی حاجات دا ټول پوره کوونکی ذات الله دی. پس مکه کې مونږ ته خزانې ایښي، د اسمان نه اوبه راورېږي، مختلف معدنیات او ضرورتونه زمونږ د ځمکې نه پوره کېږي، غلې او میوې، دا صرف او صرف یو ذات د ځمکې نه راوباسي، دا د الله جل جلاله ذات دی. بیا هغه فرمایي چې واعتصموا بحبل الله، دا الله رسۍ، قرآن کریم، د وحی تعلیمات، د پیغمبر ارشادات، دا تاسو کلک ونیسئ. د دې حل دا دی. دویم اختلاف چې راځي هغه په هغه خلکو کې راځي چې هغوی د اسلام نام لیوا دي، نوم د اسلام اخلي، لیکن په هغوی کې د عقیدې اصولي اختلاف دی.
پاغی کې بعضی الحاد او زندقه اختیار کی. الحاد او زندقه دې ته ویل کېږي چې قرآن کریم کې دو شرعي دلایلو کې قرآن او حدیث کې داسې لار راوباسي چې هغه پیغمبر مونږ ته نه بریښي. بعضې قرآن پاک اوچت کې او دی وایي چې زه احادیث نه منم او د قرآن کریم تفسیر او تشریح د ځان نه کوي، دې سره الحاد راولي. دې په نوم باندې مسلمان وي. ملحد هغه ته وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لار او طریقه سره د قرآن په لاس کې نیو، هغه پرېږدي. دویم هغه کس دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث خپله منمانی تشریح کوي، قرآن پرېږدي. او یا دلائل د شریعت اختیار کړي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي نمونه څنګه پریخي دا، بیا د امت اهل علم څه نمونه بیان کړي دا هغه دی پریدي، د خپل ذهن کې چې د سره راځي دی هغه بیان. نو دې سره الحاد راشي، د اسلام نه سړی اوځي. دی وایي چې زه په اسلام باندې لیکن د اسلام نه وځي. د دې د ختمولو طریقه همدغه ده چې د قرآن پاک هغه تفسیر سړی قبول کی واخلي چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته ورکړی او د صحابو نه د اصلاحو په ذریعه موږ ته را رسېدلی. چې کله د قرآن کریم داسې معنا بیان کړي چې یو سړی په عربۍ ژبه باندې پوهېږي یا په ډکشنرۍ او په لغت سره غل کوي او دی قرآن ګوري او دی د خپل قرآن پاک نه د خپل رایې مطابق چې څه په ذهن کې راځي هغه راوباسي، دې سره د لار خطا کی، د صراط مستقیم نه ووړي. د دې حل دا دی چې د اسلاف و تفسیر، د اسلاف و تشریح د دین هغه سړی اختیار کی. دریم اختلاف هغه چې په امت کې راځي نو هغه فروعي اختلاف دی. فروعي اختلاف دا دی چې مثلا موږ کې نو لاس به کومه پورې اوچته، لاس چې په نامه کې دی نو په کوم ځای به کې دی، دی اختلاف کې گنجائش تا. او دی فروعی اختلاف د دې بنیادی سبب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه داسم ثابت دي داسم ثابت دي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دواړو تپو تایید هم کړی دی. مثلا د غزوه احزاب نه پس د الله رسول صحابو ته امر وکړو چې جبريل رالو او تاسو بنو قریظه ته ځان ورسوئ. بنو قریظه یهودیانو هغه د غزوه خندق په موقع باندې خلاف ورزي کړی و، لوز مات کړو، وی موږ باندې جنگیږو او د جنگجو خلکو د کافرو مشرکینو مرسته هم کړی و او پټه هم مسلمانانو ته نقصان رسولو کوششونه کړی. د الله رسول په هغه باندې پوه جبرئیل علیہ السلام اغرالو وی دا الله حکم دی چې بنو قریظه ته لاړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل، صحیح روایت ته حدیث ته، لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظه. پتاسو کې د مازیګر موز هغه بنو قریظه ته ورسوي، د مازیګر موز بنو قریظه ته ورسوي. د بنو قریظه آبادی هغه د مدینه منورې تقریبا 6 میله 5 میله 4 میله 2 میله فاصله باندې وشدا زر ځان مطلب دا دی چې تیزی وکي او ځان ال تورسوي چې د الله حکم پوره شي. صحابه خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلک اطاعت کول. لار باندې چې روانو صحابه کرام باندې د مازیګر وخت او د مازیګر وخت قضا کېدو والو، ځکه چې لښکر تیاریږي وځي په دې کې وخت لګي، نور پریوتو والو. نو په دغه لښکر کې چې کوم کسان په لار روانو سره رسېدلي وو، چې کوم په لار روانو د هغوی په خپله کې اختلاف شو. یو وی چې د مازیګر مونځ کوو، هغه بل جماعت ورته وی چې نه، د الله رسول فرمایلی وي چې د مازیګر مونځ به بنو قریظه کې کوئ، اگر که مونځ قضا شي موږ خو به د الله د رسول خبره منو. د یو ته به وي چې الله جل شانه مونځ په وخت باندې فرض کړی دی، ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نو دې ځای کې مونځ کول غواړي. دواړو سره دلایلو
یو ته پې مزو کوالته او هغه بل بنو قریظه ته ورسېدل چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره دا دواړه جماعتونه او دواړه ډلې ملاو شو نو دوی تپوس کولو چې یا رسول الله دا اوس مونږ چې څه وکړل دا مو څه وکړل یو جماعت نه خو د مازدیګر مونځ بې وخته شو قضا شو نور پرېوتو او هغوی بنو قریظه ته ځان راورسولو ستاسو د اطاعت د وجه او بل جماعت په لاره کې مونځ وکړو کې کوم په حقه دي د الله رسول ورته وفرمایل دواړه په حقه دي حالانکه د مونځ قضا کېدل څومره غټه خبره ده خو د الله د رسول ارشاد او وینا شته لن سبا خطا په فروعي اختلافاتو کې دا په اهل علمو کې راځي دې سره شیطان ناچاقي راولي هغه خطا ده چې مونږ چې کوم طرف غشته دی هغه حرف آخر دی هغه د کاڼي کرخه ده دغسې کول پکار دي دا بل طرف د کفر او شرک دی دا غلط ده دا نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دي او نه د الله جل جلاله عبادت ته د هغه وینا او نه دا سیزونه د نور مسایلو دپاره د نورو احکامو دپاره ذریعه او باعث ګرځول پکار دي او نه په دې باندې مسلمانانو کې انتشار او تفرق پکار دي او نه دا د سب و شتم او د کنزلو او یو بل ته د سپکو ویلو باعث ګرځول پکار دي دا په خپل ځای کې امام شافعي رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله مجتهد دی امام شافعي رحمه الله مجتهد دی او د دې څلورو امامانو فقه په دنیا کې چلیږي امام ابو حنیفه رحمه الله امام مالک رحمه الله امام شافعي رحمه الله امام احمد ابن حنبل رحمه الله امام شافعي رحمه الله ابو امین په جهر سره وی لاس به وګو پورویتو لاس به پنامه تړل یو ځل او امام ابو حنیفه رحمه الله ته مخکې تیر شوی د امام شافعي رحمه الله امام شافعي رحمه الله رست راغله د امام ابو حنیفه رحمه الله قبر ترالو امام شافعي رحمه قبر ته راتلل په زړه کې د احترام او د عقیدت نښه د دلیل لن سبا مونږ چې چا سره فروعي اختلاف رالو د یو بل سورې په کاڼو ولو په امت کې انتشار او تفرق او د لوی فتنو دروازه خلاصه امام شافعي رحمه الله چې هلته لاړو هلته مزو کو نو په هغې کې آمین په جهر سره ونوي او په خپلو فروعي مسلو کې هغه خپل قول پرېښو خپل اجتهاد پرېښو د امام صاحب په هغې باندې عمل وکړو شاګردان ورسره ووته وی چې صاحب نن خو تا ناشنا مزو نور کله خو داسې نه دی کړی دا ولې ورته ووی لصاحب هذا القبر د دې صاحب قبر د وجه نه رجالو په کتابونو کې او د امام ابو حنیفه رحمه الله په مناقبو کې دا واقع ذکر دی د دې صاحب قبر د احترام د وجه نه ما داسې وکړل چې زه خپل مذهب دا نو فروعي اختلافات حل لري چې دا د جګړې د بدو ردو د کنزلو د لاس لګولو خپایمو پسې د بد ویلو ذریعه جوړول نه دي پکار بل اختلاف هغه چې راځي هغه د شعبو په شکل کې راځي د نظریاتو په شکل کې راځي زمونږ په دې ملک مختلف قسم خلق دا دیوبندی دی دا پنجپیری دی دا بریلی دی دا فلانکی دی دا ډنګړی دی دا اختلاف ختمیږي یو څلورو څیزونو یو دا چې کله د توحید بیان کیږي نو په هغې کې د اولیاو توهین نه دی پکار دا جګړه ټوله دې ځای نه جوړو شي توحید د ټولو مسلمانانو د امت مسلمه او د اسلام بنیادم دی ابتدایم ده انتهایم ده د الله جل شانه یووالی د الله جل جلاله سره په ذات او صفاتو کې بل څوک شریک نه ګرځول لیکن په اسلامي معاشره کې چې کله مسلمان په توحید باندې دی هلته د توحید تذکره په دې انداز باندې کول چې په اسلافو پسې په اولیاو پسې بدرد وویلی شي د هغې هتک او توهین وشي دا قابل برداشت شي اختلاف او جګړه په دې سره راځي ما تاسو ته ووایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شیطان مایوسه شوی دی چې په جزیرة العرب کې د هغه عبادت او بندګي وسو شي لیکن هغه اوس تاسو په یو بل باندې ورچ
د هغه د ورچولو مختلف قسمونه او صورتونه. دا په دې سره حل کیږي. دویم عقیدت او محبت د اولیاء سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خو د ایمان کې داخل شوی د اولیاء سره دا عقیدت او محبت او احترام پکار دی، لیکن د محبت د وجه نه شرکی افعال کول نه دي پکار چې سړی داسې افعال وکړي چې هغې نه د شرک بوی راځي، هغه ښکاره صورت د هغې د شرک. مثلا قبر پرستی، قبر ته سړی لاړ شي سر ټیټ کړي سجده ولګوي والعیاذ بالله، دا خو سجده خو صرف او صرف الله ته پکار. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کچره د الله نه سوا بل چاته سجده کول جایز وي نو ما به ښځې ته امر کړی چې هغه خپل خاوند ته سجده کړي، ځکه چې د هغه پې دومره حق دی. لیکن سره د دې د الله رسول دا امر نه دی کړی، بل چاته جایز نه د سوا د الله نه. نو د اولیاء محبت، د هغې احترام، د هغې سره عقیدت په زړه کې پکار دی، لیکن د هغې خپل حدود دي. عیسایانو دغه کړي، هغې حضرت عیسی علیه السلام ته درجه ورکړي او صفات ورکړي د خدایي. هغې به وی ان الله ثالث ثلاثه، او دا به وی چې مسیح د الله دی یا د الله زوی دی، عیسی علیه السلام دریم خدای دی. نو د عیسی علیه السلام احترام دومره کولو دومره چې د حد نه پورې وتل، احترام خو کو، لیکن د الله جل شانه صفات او حقوق عیسی علیه السلام ته ورکول نه دي پکار. قرآن کریم کې الله جل شانه په دې باندې نکیر کړی دی. سید الرسل خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم چې راغلو په دې باندې رد. بهرحال دویم دا. دریم دا چې اهل علم راتلونکي مسائلو باندې تحقیق کوي، لیکن خپل تحقیق ته حرف آخر ویل نه دي پکار جو میرے سمجھ میں آیا یہی اس مسئلے کا حل ہے. نه، قبل یو عالم تحقیق طلب مسئلہ هغې باندې هغه هم تحقیق وکړو، تم پې باندې کو، د هغه تحقیق په خپل ځای دی، ستا تحقیق په خپل ځای دی. څلورم دا چې د دین مختلفې شعبې دي، په هغې کې د یوې شعبې سره داسې کلک انختل چې د نورو انکار وکړي، داسې کول نه دي پکار. لکه تبلیغ عوامو ته دین رسول یو ذریعه ده او ډیر مفید جماعت ته مفید کارونه کوي، لیکن دعوت او تبلیغ والا په مدرسو باندې، په صوفیاو باندې، په مجاهدینو باندې ردو کې چې دا کار نه کوي، کار مونږ مجاهدین هغه په تبلیغ والا باندې رد کوي، مدرسو والا په تصوف او خانقاه باندې ردو کوي، خانقاه په مدرسه باندې ردو کوي، حالانکه دا ټول سیزونه په دین کې شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او قرآن پاک کې ثابت. د دې اختلاف او بے اتفاقی د لرې کولو حل دی چې انسان کومې شعبې سره تعلق دی، د خپل انفرادي فرایض هغه خو ځان ته دیابه کوي هر یو کس، لیکن چې د کومې شعبې سره تعلق دی د هغې سره تعلق ساتي، لیکن بل ته ښه وایي، بل ته دعا کوي چې دی هم په دې ځای کې ښه دی. زمونږ کلی د دوو سیندونو په منځ کې دی، هلته به زمونږ په هلکوالي بچپن کې کشتۍ ډېرې چلی دي، غټې غټې کشتۍ به وي، بیا به ماړګانو کشتۍ والو په هغې کې مال راړو، کاڼي به پکې وړل، دوه ټرکه درې ټرکه مال به پکې وړو، کاڼي د یو ځای نه بل ځای مصري بانډې نه به کاڼي وړل، او د ځنګل نه د بیلې نه به پکې خشاک راړو، ډېره به یې ډکه کړي وه. هغې کې به د مختلفو ماړګانو مختلف کارو، چا سره به چپې وي هغه به چپې چلولې، هغه به د چپو په ذریعه باندې د کشتۍ رخ اخوا دیخوا کولو، چا په لاس کې به سنګاوڼو هغه به هغه چلول، هغه به د سټیرنګ کار کولو، چا به رسۍ راښکله هغه کشتۍ به په غاړه په مخ کې بوتله، او هر یو به بل ته آواز ورکولو چې خیال کو ګورې بیدار شه. یعنی دې کسانو به د یو بل تایید کولو، د چا کار به مشکل و د چا به اسانو، لیکن د یو بل تایید به کولو چې اوده نشي، که شپه به وه بیدار اوسه چې کشتۍ چې ته په کاڼي ورنشي، ماته نشي، او یا لاندې ونه لګي لرګی مات نشي. دغسې د دین مختلفې شعبې دي.
دا ټول چلول دي او دا دی امت ته چلول دي. ستا یو شعبې سره تعلق دی، د بل شعبې سره تعلق دی، ته په هغه باندې بد مه وایې، هغه ته دعا کو، د هغه تصویب او تایید کوه چې زه دا کار نشم کولی، الحمدلله چې ده کړی دی. په یو علاقه کې د یو عالم وجود چې د هغه علاقې خلک هغه ته ځان د مسلې دپاره رسولی دي، دا ضروري دی. تا پې خرچه نه ده کړي، تا هغه ته ترغیب نه دی ورکړی، په هغه علاقه کې هغه عالم جوړ شو، الله جل شانه هغه ته علم نصیب کو، او چې خلک راځي د خپلو مسلو تشفی تسلی په هغه باندې کوي، ته خو د الله شکر وباسه چې الحمدلله زمونږ معاشره کې دا شته دی، ځکه چې دین او ایمان ستا بنیاد دی. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې دی اختلاف ختمېدو صورت دا دی چې شعبې سره تعلق وي، هغه نور و بد نه وي، هغوی ته بلکې دعا کوي. کله پنځم دا اختلاف دا چې راځي نو دا د حکومت په وجه باندې راځي. اسلامی امت مسلمه په مختلفو حکومتونو کې تقسیم شي، اقتدار د یو په یو ځای دی، د بل په بل ځای دی، د یو ملک دی، د بل ملک دی. شیطان بیا په دې کې په جنگ کې پس مسلو باندې پس خبرو باندې بے اتفاقی راشي، دا مسلمان حکومت دی، دا مسلمان حکومت دی. ولكن فی التحریش فیما بینهم، په یو بل سره جنگی، په یو بل باندې ور اچي. دغه وخت کې د شیطان د دې چال نزا ساتل پکار دي. پکار خدا وا چې دا واړو حکومتونو د مسلمانانو وینه یو حکومت. د حضرات خلفاو په زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته تشریف یوړو، ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مسلمانانو یو بادشاہ، بیا پاغی پسې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د مسلمانانو یو امیر المؤمنین، بیا پاغی پسې حضرت عثمان بن عفان ذوالنورین د مسلمانانو یو امیرو، بیا حضرت علی کرم الله وجهه د مسلمانانو یو خلیفو. څومره زمانه پورې اسلامی حکومت په دنیا باندې قائمو، بیا په مسلمانانو کې په خپله کې ورو اختلاف رالو، بل حکومت جوړ شو، بیا درېم، بیا دغسې. نو کله شیطان داسې کوي، کله خو د حضراتو صحابو یا د تابعینو په دور کې د احقاق حق لپاره دا اختلاف راغلی دی چې یوم وی حق داسې دی دا کول غواړي، بلم وی داسې، لیکن نصوصو کې د دواړو گنجایش وي. او کله دا صرف او صرف د خاورې د اقتدار د وطن د هغې دپاره د اختلاف پیدا شي، نو دا شیطان غواړي چې په خپله کې وجنګي. که چېرې یو کېږي نه حکومتونو، نو کم از کم د یو بل ملاتړ جوړ شي، د یو بل لاس پې جوړ شي، او اسلامي ملکونه یو بلاک جوړ شي، لکه څنګه چې کافر د اسلام په مقابله کې د مسلمانانو خلاف یو موټی شي. دغسې مسلمانانو ته پکار دي چې هغه د کفر په مقابله کې یو موټی شي، چې چېرته په دی باندې د دی په دین باندې په مسلمانانو باندې کوم طرف نه حمله کېږي چې دی ټول یو وي. شیطان غواړي دغه چې مسلمانانو ملکونه تقسیم شي، کله کله یو ملک په څو کې تقسیم کړي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د شام صوبه، یو صوبه د اسلامی مملکت یو صوبه، هغه نن سبا په لسو که په 12 ملکونو کې تقسیمه شوې ده. هغه د عربو ملکونه دي، یو صوبه چې هغه د شام صوبه وه. د شیطان غواړي چې دشمن دی ته وهل، د دی وهل دشمن لپاره آسان شي، چې هغه څه وخت یې وغواړي چې داسې وي لکه تازه نوړی شي چې روغن پې باندې لګېدلی یو خوله کې په اسانه تېرېږي، سپورم د هغه مقصد دا دی. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې د دې انتشار او اختلاف نه ځان ساتل پکار دي. که چېرته اغیار دا کوشش کوي چې یو حکومت ته هغه وینا کوي، بل ته حکومت کې زه ستا ملګری یم، دا ملګرتیا صرف او صرف د دې دپاره ده چې تا په یو بل باندې ووایي، او چې کله په یو بل باندې ووالی شي نو بیا دې خپله رستو شي. ما تاسو ته د شیطان واقع مخکې ذکر کړي و، په بدر کې، په جنگ بدر کې شیطان د مشرکینو سره شوی، زه ستاسو ملګری یم، لښکر یم روان کړی، او چې کله د بدر میدان ته ورسېدو نو د الله جل شانه مدد چې مسلمانانو سره د فرښتو په شکل کې هغه ولیدو،
نو د ابو جهل لرور د حارث ابن هشام په لاس کې شیطان لاس ورکړي و غنی ولې ولاس هغه ځای کې شیطان ته لاس راخ کړو او پشاش پشا روان شو هغه وته وې داسې کې ته خو عین د موقع نه تختی نو شیطان انسانی شکل کې خو د قبیلې د سردار په شکل کې راغلی غي پیژندونه چې دا شیطان لخرم د شیطانانو جوړ کړو انسانی شکلونو وتوی انی اخاف اللہ انی ارا ما لا ترون جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے چیزوں سے وینم نو هغه تاسو ته نه ښکاري دغه د فرښتو سره وخت تیر کړو د فرښتې ولیدې هغه وخت کې د الله جل شانه د مسلمانانو سره نصرت ولیدو پوه شو چې دغه وخت کې دای سره مرګرتیا کول لا نقصان دی پشاله اړو ته نو د شیطان کار دی چې هغه مسلمان په خپل کې او جنگي او بیا دې رستو شي بیا غي پریدي بیا یو بل چې کوم نه جانی مالی هر قسم ته نقصان ورسي زما عزتمندو بل شپږم اختلاف هغه چې په عوامو کې راځي دغه بنیادی سبب قران کریم کې دلته د سوره حجرات کې یو شپږ سيزونه الله پاک ذکر کړي دې نه ځان ساتي دې سره اختلاف راځي یو بل سره په جوړنو کې کینا بغض نفرت پیدا کی دا دغه سبب ګرځي الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو لا يسخر قوم من قوم یو قسم خلق سړی نارینا د نورو نارینو سره خندا پاغي پورې نه کوي ټټوبې دې نه کوي مسخره دې نه کوي مذاق دې نه کوي عسى ان يكونوا خيرا منهم کې دیشي چې ته چا سره ټوکې او ټټوبې کې چا پورې خان دې هغه تانه بهتر وي ولا نساء من نساء او نه دې زنانا په بلې زنانه پورې خان دي عسى ان يكن خيرا منهن کې دیشي چې دغه زنانا د دې دا کومه چې خندا کوي دا غینه بهتر وي د الله په نږدې ولا تلمزوا انفسکم دویم یو بل ته پیغور مور کوي ولا تنابزوا بالالقاب او په خراب نومونو باندې یو بل مرا بلای بئس الاسم الفسوق بعد الايمان د ایمان نه پس د ګناه نوم دا بد شی دی چې مؤمن سرون خلی چې دا کنزل مار دی دا غیبت کوي دا دروغجن دی دا چغلخور دی دا غل دی دا فلانکی دی دا ډینګړی دی د مؤمن سره دا نومونه نه ښایي ومن لم یتب او چې چا د دینه توبه ونه وسته فاولئک هم الظالمون دا کسان ظالمان دي او ظلم په خپل ځان کوي ځکه چې دې ځان ته نقصان رسي په آخرت کې به ټوله سزا په ده باندې مخکې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو اجتنبوا کثیرا من الظن د ډېرو ګمانونو نه ځان ساتئ ان بعد الظن اسم ځکه چې بدګماني کول ګناه ده ولا تجسسوا او تجسس مکوئ د یو بل عیب جویي مکوئ لټون مکوئ عیبونه بچا کی ولا یغتب بعضکم بعضا او مد یو بل غیبت کوي ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا آیا تاسو کې یو کس دا خوخی چې د خپل مړ رور غوښې وخوري فکرهتمو نو دا کلم تاسو نه خوښوئ واتقوا الله دا الله نه ویریږئ ان الله تواب الرحیم یقینا الله جل شانه توبه قبولونکې مهربان دی په دې دوه آیتونو کې الله جل شانه شپږ څیزونه ذکر کړي چې دا په امت کې په خاندانونو کې په کورونو کې په افرادو کې او په عوامو مسلمانانو کې د ناچاقۍ او بې اتفاقۍ سبب جوړیږي یو بل دشمنان شي یو بل ته پرونو کې کینه او بغض پیدا شي او په دې طریقه باندې شیطان بیا ډیر په اسانه وي په هغې کې ړومبی شی چا پورې ټټوبې کول دي او خندا ده چا پورې خندا کول یو سړی په لار تیر شو د هغه په پټکي پورې خندا د هغه په ګیري پورې خندا د هغه په ونې پورې خندا
هغه خبره وکړه په مجلس کې چې کله پاسېدو د هغه په خبرې پورې خندا، هغه پورې خندا کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې مشرکینو خندا کوله. کوم یو پیغمبر چې راغلی د کافرو مشرکینو په هغه پورې خندا کړې ده. دته وګوره، دی مونږ ته سمه لار ښیي. د نبوت دپاره صرف دی او بل څوک نو. قرآن کریم کې الله جل شانه د مشرکینو بعضې مسخرې هغه ذکر کړي دي. مشرکینو مکې به وې چې دا دین او دا وحی چې راتله نو دا به د طائف او د مکې په غټ سړي نازله شي وو. د سره خو مال هم نشته، دا خو یتیم دی، دا خو فقیر دی، څه ورسره شته دی نه. نو دا ایله بیله دا پیغمبر دی جوړېدو، دا مسخره. یو مسلمان پورې خندا او ټټوبې کول دا د ناچاقۍ سبب جوړیږي او دا حرام دی. قرآن کریم کې الله جل جلاله د دې نه منع فرمایلی ده، هر قسم خندا. بیا د یو نیک عمل پورې خندا، مثلا ګیرې ساتلې د هغه په ګیرې پورې خندا، دې سره ایمان هم سلب کېږي. د دین د شاعرو پورې خندا، د هغې انکار سره هم ایمان نه راکېږي. دا کوم شی چې د دین نه ثابت دی په تواتر سره، د هغې انکار سره سړی د ایمان نه وځي. چې خندا معمولي څیز سره مو کې هغې سره سړی کفر ته وځي. د دنیا په څیزونو کې هم چا پورې خندا کول نه دي پکار، او دینی نسبتونو کې، احکامو کې، علاماتو کې په دې کې هم چا پورې خندا کول نه دي پکار. بنیادی سبب کله کله د مسلمانانو د ناچاقۍ، د یو بل سره د بغض او نفرت او کینې او عداوت دغه مسخره، دغه ټټوبې او دا خندا جوړېږي. دویم شی چې الله جل شانه او دای نارینهو ته حکم کړی، زنانو ته. په زنانو کې دا شی ډېر زیات دی. فلانکۍ ته وګوره، دا جامې څنګه چوري، دا پیزارې څنګه دی، کپړو پورې خندا، په کالو پورې خندا، په پیزار پورې خندا، په سپینې بورخې پورې خندا. نن سبا یو زنانه سپینه بورخه چوري، د نور تور بورخو کې راځي، په سپینې بورخې پورې خندا. حالانکه په سپینه بورخه کې پرده په نسبت د تورې بورخې ډېره زیاته ده، په هغې پورې خندا کوي. ولا نساء من نساء، او ندی زنانه په زنانو پورې خاندي. عسى ان يكن خيرا منهن، کیدای شي چې دا کومې زنانه پورې دی خندا کوي، دا زنانه د هغې نه د الله په نږدې ډېره زیاته بهتر وي. یو زنانه په بني اسرائیلو کې په لار روانه وه، هغې په غېږه کې ماشوم و. نو یو ښځه یې ولیده چې هغه خلکو راګیره کړي، د وهي یې ټکۍ یې، څوک په سپېړو، څوک په لرګو، څوک په چیترو. دې زنانه دا ماشوم یې د تیته اچولی او مور یې د مور پی یې څکل، خبرې نه شوې کولی. دې زنانه وایي چې یا الله، د دې ښځې غوندې زما دا ماشوم مه کې، دا چې څومره ذلیله ده، خلک یې وهي ټکۍ. ماشوم د مور ته یې پرېښو. شپږو ماشومانو په هغه وخت کې خبرې کړي دي چې کوم وخت کې ماشوم خبرې نشي کولی، پیدا کېدو سره چې کومې تازه ورځې وي. 2 کالو پس چېرته ماشوم خبرې کوي. د دغه وخت کې د مور ته یې پرېښو، وی چې یا الله، ما د دې ښځې غونې کې لکه څنګه چې دا ښځه ده. اوس د دې پته نه لګي چې دا د خلکو په نظر کې هغه ډېره لاندې ښکارېده. د دې زنانه په نظر کې دا ډېره سپکه ښځه وه، لیکن الله جل شانه ته پته وه چې دا بهتره ده. دې ته بیا وویلی شو، وی چې دا زنانه دا بېګناه وه، خلکو په الزام پورې کړی، تورې په پورې کړی چې ته غلی یې، ته فلانکی یې، ته ډینګړی یې، حالانکې دې کې دا هیڅ هم نه. نو کله کله داسې وي چې یو زنانه د بلې مسخره کوي، حالانکې کیدای شي چې دغه زنانه د دې نه بهتري. دویم شی چې الله جل شانه ذکر کړی دی، هغه چاته پیغور ورکول دي، مخامخ پیغور ورکول، د خلکو په مخ کې د هغه بېعزتي. مثلا د هغه نه په ژوند کې چېرته څه جرم شوی، غلا تې شوي وه، یو ګناه تې شوي وه څرګنده، غلا یې کړې وه، اوس هغه توبه ایستي ده، هغه بدعملۍ پرېښي ده، ته ورته بیا هغه یادوې، ته ورته وایې او غلا او د غل بچیه. دا پیغور ورکول دي. یا د هغه د حسب او د نسب د وجې نه، د خاندان د وجې نه هغه ته پیغور ورکې،
او نائی یا د نائی بچیا، او جولا یا د جولا بچیا، او چمیار یا د چمیار زویا، دا پیغور و تورکے دا حرام دی. ولا تلمزو انفسکم، او الله جل شانه فرمائی چې خپل ځان ته پیغور مرور کوي. ته چې مسلمان رور ته پیغور ورکې نو تم مسلمانې، دا داسې ده لکه چې ځان ته ورکې، ځکه چې د اسلامي معاشره د مسلمانانو نه جوړه ده. ته بل ته پیغور چې ورکې نو دا ځان ته نقصان رسي، د خپل ځان نه یو مسلمان رور کټ کې. او چې کله د یو بل نه مسلمانان کټ شول او شیطان او غیار، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه ګډه کومه بیزا د کنډک نه د رمې نه بیله شوه، ډډې ته شوه، نو هغه ګډه او بیزا شیر مخرازي او لیوه او هغه د ټول نه مخکې ماتوي، ځکه چې هغه په رمه کې نه د رمې نه هغه یېرېږي، دا ځان ته سري. نو چې کله یو مسلمان د بل نه بیل شو، دی د هغه نه بیل شو، په خپله کې ناچاقي و اختلاف رالو، بیا چې شیطان څنګه خوښ یې هغسې ول. نو دویم شی هغه پیغور ورکولی چاته، مخامخ چاته پیغور ورکي. دریم شی ولا تنابزوا بالالقاب، هغه نومونه چې په هغې باندې هغه کس بد ګڼي هغه نوم ته هغه تاخلي. مثلا هغه په خپل باندې ګوډ دی او ته ورته وایې او ګوډیه، یا هغه کې بل څه دي بل څه دي بل څه دي، هغه نوم ځان ته نه دی ایښی او خلک په هغه سپک نوم سره دی رابلي، نو دا حرام دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منورې ته هجرت وکړ نو په مدینه منوره کې د بعضې کسانو د یو کس به دوه دوه درې درې نومونه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته نه وه، نو مبارک به په یو نوم سره هغه کس راوبللو، فلانکي دې خوا راشه. نو نږدې صحابو به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووې چې یا رسول الله په کوم نوم چې تاسو دی راوغوستو په دې باندې دی بد ګڼي، دا په خلکو یې خیره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې پته ولګول نو رښتیا دغسې الله جل شانه په قرآن پاک کې دا حکم نازل کو، ولا تنابزوا بالالقاب، او په بدو لقبونو سره یو بل مه راغواړئ چې هغه ته هغه ټکي استعمالوي چې هغه په هغې باندې بد ګڼي، که هغه تورې دی، که هغه سپینې دی، که هغه ګوډې دی، که هغه بل یو دی بل یو دی، چا پې باندې لقب یې په هغې باندې ته راغواړي، دا نه، دا حرام دی. هغه باندې مور او پلار نوم یې ښی دی، په هغه نوم باندې راغواړه، هغه نوم د تعارف دپاره دی، او داسې نوم باندې راغواړه چې کوم نوم هغه ته ښه لګي، د هغه خوښ دی، په هغه نوم باندې راوغواړه. چې کله ته په هغه نوم سره راوغواړې د هغه به ستا سره په زړه کې مینه او محبت پیدا شي. نو دریم شی الله جل شانه ذکر کړی چې ناچاقي راځي، هغه په دې سره راځي چې په معاشره کې غلط القاب سره راغواړي. څلورم شی بدګماني. بدګماني سوء ظن دا ډېر خطرناک شی. یو سړي سره په زړه کې بدګماني وکړي، هغه سینی ستا ګمان یو شان. بد ګمان خو شیطان په زړه کې اچي. ته اله د چا په باره کې چرته تحقیق کول وي، اله کو چې تا په خپل سترګو باندې یو شی مشاهده کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اے مومنانو د خپل ورونو مسلمانانو سره یو بل سره نیک ګمان کوئ. بدګماني د الله جل جلاله سره څوک کوي نو هغه د بد عاقبت سبب جوړیږي. لکه یو کس دا وایي چې زه چې مړ شم نو ما سره خو به خدای ښه معامله نه کوي، ځکه چې ما وخت داسې تیر کړی دی، ما به جهنم ته غورځوي. نو الله جل شانه فرمایي چې ته په خپله دا وې او دا فیصلې کوې نو بیا به دغسې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بوډا تپوس ته لاړو، ورته وی چې پیغمبر علیه السلام په لاس کې خو خفه نه شي، ګناه دې ورسره معاف کېږي، دا امتحان دی. هغه وی چې نه، دا ما نه پرېږدي، دا بیماري قبر ته مې رسوي، دا سوی ظنو.
د الله رسول ته فرمایل بیا به دغه سی وی چې څنګه ته وي او ماغه بیماری کې غمړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته چې الله پاک فرمایي هغه حدیث ته حدیث قدسی وی چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله نه روایت کوي انا عند ظن عبدي بي زه د خپل بنده سره دغه د ګمان مطابق فیصله معامله کوم چې څنګه ما سره ګمان کوي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله سره ښه ګمان کوئ د الله جل شانه سره ښه ګمان کو ما ګناه کړی دا خو ما توبه وسته ان شاء الله امید دی چې الله پاک به ما معاف کړي. الله توبه قبلون کې چې دا ګمان کې نه خدای به معاف کړي. ما نه بد شوی دی لیکن زه الله جل شانه نه ما معافي وسته یا غواړم الله جل شانه ما ته دا خطا معاف کړي. دا حسن ظن دی ان شاء الله خدای به معاف. زه بیمارم مایوسه کېږي نه امید دی ان شاء الله چې الله پاک به ما ښه کړي. دا بیماری به زما دپاره د ښه مستقبل باعث او ذریعه وي. الله جل شانه ما ته په دې باندې اجر راکړي. د عافیت سوال ته کو د سلامتیا سوال ته کو لیکن ګمان د الله سره ښه سات چې کله دا ګمان ساتي نو الله جل شانه به سره ښه معامله وکړي. دغسې د مؤمن سره ښه ګمان کول که د مؤمن یو کار یا یو خبره تا داسې ولیده چې په هغې کې غلط رخ هم شته نو هغه غلط ما اخله هغه ښه رخ اخله په ښه باندې یړو چې کله حسن ظن کې دې سره په معاشره کې اتفاق. بیا پنځم شی هغه تجسس دی. تجسس دې ته وایي چې د بل عیبونه د بل پردې ځایونه هغه لټې لکه یو سړی د چا د کوڅې ور سره ولاړ دی د کوڅې په ود کې دننه ګوري یا ور خلاص شوی دی هوا سره یا چا ماشومانو کلاو کړی دی دی بار تیریږي نو کوشش کوي چې زه دننه وګورم چې دا خلک څه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل مبارک په کور کې هغه زمانه کې خو به اعراب ډېر زیات راتلل بدوان نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه یو کس رالو ور یې وټکولو او بیا د ور په ود کې کتل دننه. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دغه وخت کې لاس کې لرګی او په هغې باندې ځان ګرولو مبارک نو هغه لرګی ورپسې وویشتو او وی فرمایل که چېرې دې لرګي سره د دې سړي سترګه وته وې نو د ده دا وینه به حدر و یعنې په ما باندې څه تاوان نه و ځکه چې د کار غلط کړی. تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره مهربانه دی رحمت للعالمین دی لیکن د هغې تعلیماتو کې دام شته. دا تاو ما دپاره په دې کې سبق دی درس دی چې د چا تجسس مکو. دوه کسان په خپله کې لګیا دي خبره کوي ته د هغې د خبرې اورېدو کوشش یو کس ته چا تحریر ورکو دی هغه تحریر لولي ته د هغه شاته ودرېږي هغه خط هم ګوري یا د یو کس د ننني حالات هغه معلومول تنبې شاته ودرېږي چې دی څه وایي څه خبره کوي دی اوس دغه ټایم کې څه کول غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم کس د دوو کسانو د راز خبر د هغې د اورېدلو کوشش کوي الله جل شانه په ورځ د قیامت د ده په غوږونو کې ویلی شوي تانبه اچوي. ویلی شوي تانبه ډېر خطرناک شی دی هغه چې څنګه واچوي نو دا چې څه مخې ته راځي هغه ټول ځان سره ویلي کوي هغه د بهر وتو کوشش. د تانبې مثال یې ځکه ورکوي نو دا ځکه چې دی تجسس کوي لټون د چا د پردې ځایونه مثلا یو کس داسې ځای کې ناست دی چې هغه ته د خپلې پردې پته نشته بې پردې دی نو ته داسې وکړه چې په هغه باندې څادر واچو کپړه پې واچو یا هغه ته غوږ کې ووایه چې ځان سم کا په ځای د دې ته د هغه د عوراتو د پټو ځایونو تماشه کې دا تجسس کې راځي. نو الله جل شانه فرمایي تجسس مه کوئ. شپږم شی د یو بل غیبت مه کوئ. غیبت دې ته ویلی کېږي چې یو سړی د بل په غیر موجودګۍ کې د هغه باره کې داسې خبره وکړي چې هغه خبره په هغه باندې بده لګي دا خبره زما باره کې کړي ده دی ښه نه دي هغه پې بده لګي دې ته غیبت ویلی کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه په سختۍ سره
منع فرمایلی. بعض روایاتو کې راځي الغیبت اشد من الزنا، دا غیبت د زنا نه هم زیات سخت دی. د دې دا مطلب نه دی چې زنا څه ګناه نه ده، هغه ډېره لویه ګناه ده، لیکن په بعضې وجوهاتو سره دا د هغې نه زیات سخت دی، ځکه چې د دې شر هغه ډېر زیات خور شي. نو بعضې سړی وایي چې ورته وایي چې پر دې غیبت مه کو، نو دی وایي دا خبره خو زه د هغه په وړاندې یم کوم، دی ګنام کوي او خپله بادري هم ښکاره کوي. دې ته جرأت علی المعاصي، جرأت علی الآثام وایي، په ګناه باندې جری کېدل. او داسې کس د خدای ډېر بدي شي، ځکه چې یو خو پټه ګناه یو سړی دی، او یو سړی دی هغه ګناه وکړه او هغه ښکاره کوي هم، زه خو د هغه په مخ کې هم داسې کولی شم. هلکه چې ته د هغه په مخ کې کولی شي، یو خو دې د الله جل شانه په مخ کې زور وښورو چې زه د خدای د قانون خلاف ورزي داسې هم کولی شم. دویمه دا ده چې کله ته د هغه په مخ کې د هغه دا بد وی، نو ټیک ته هغه کمزوری دی، هغه کمزوری دی، د هغه په مخ کې ته داسې کوې، لیکن دا خو هم په تانه کې راځي، په پیغور کې راځي. دا پیغور مخامخ سپک ویل پیغور دی، په شیشه چا پسې بده خبره کول دا غیبت دی. دا دواړه حرام دي. د پیغور په باره کې تاسو ته مخکې تېره شو. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې الله جل شانه په سورې حجرات کې په 2 آیتونو کې د 6 څیزونه ذکر کړي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ټیک ته ته به مونځ کې، ته به جومات ته راځې، ته به قرآن پاک تلاوت کې، ته به ښه سړی ستا ظاهري حلیې مخی په دې باندې د الله شکر ادا کول پکار دي. لیکن خیال کو چې ګورې شیطان تا په کوم طرف باندې وایي، نو دا د شیطان د خلقو کې د ناچاقۍ د بې اتفاقۍ راوستو هغه صورتونه دي په عامه معاشره کې راولي. رور د رور نه بیل کی، اولاد د مور او پلار نه جدا کی، ښځه د خاوند نه جدا کی، د یو بل په منځ کې تفریق راولي. او د شیطان غټ چال او غټ دام دا دی چې هغه تفریق پیدا کړي د مسلمانانو په منځ کې. د دې بنیادی سبب څه دی؟ د دې څیزونو شپږو د دې بنیادی سبب دا دی چې په خلکو کې اونچ نیچ وي. څوک الله جل شانه یو شان پیدا کړي دي، څوک بل شان پیدا کړي. بعضې ته الله جل شانه په بعضې باندې فضیلت ورکړی دی. والله فضل بعضکم علی بعض، یو افضل کړی دی دنیاوي لحاظ سره په بل باندې. یعنی یو سپین دی، ښایسته دی، حسین دی، ښکلی دی، بل تور دی. د یو شکل و صورت مزیدار دی، مالګه شته، د بل سترګې، پوزه، غوږونه په هغې کې چل دی. دا یو افضل دی، دا بل نو دی د ده مسخره کوي، دی ده ته پیغور ورکوي، دی په دې شپږو څیزونو کې مبتلا کیدی شي. یو یې د ښه خاندان نه پیدا کړی دی، بل یې د لاندې خاندان نه پیدا کړی دی. دا خو د الله جل شانه امتحان دی. الله جل شانه فرمایي مونږ په دې ځمکه باندې چې څه پیدا کړي دي، دا مونږ د دې زینت پیدا کړی دی، او تاسو مو په امتحان کې اچولی چې ستاسو الله جل شانه امتحان والی. او بیا به یو وخت داسې راځي چې د ځمکې دا ټول زینت، دا ځمکې دا پراپرټي، دا سره زر، دا سپین زر، دا کورونه، دا بنگلې، دا گاډي، دا هر څه به سعیدا جرزا، دا به داسې میدان جوړ شي چې په هغې باندې به ډکېني، ټول به هوار او صفا شي. دا یې د دنیا لپاره جوړ کړی، تاسو په امتحان کې شئ. الله جل شانه فرمایي. بل ذم الله پاک فرمایي تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله جل شانه مرګ او ژوند پیدا کړ چې تاسو په امتحان کې وایئ. حقیقت کې انسان نو خدای پیدا کو، ژوند دی ورکو، بیا به دوباره په مرګ راځي. دا چې پیدا کړی دی د لږ وخت دپاره 60-70 ساله 80 کاله د امتحان دپاره پیدا کړی. بیا د ده امتحان د ښکلي او حسین امتحان په دې کې دی چې دی د الله شکر وباسي، او د قبیح شکل والا امتحان په دې کې دی چې دی د الله په قضا او په کړو باندې صبر وکړي. انبیاء کرام څومره سخت امتحاناتو کې مبتلا شي.
حضرت یعقوب علیہ السلام نخپل آغا بچے چې ډیر زیات خوخو یوسف علیہ السلام څومره زمانہ بیلو پته نه لګی د کوم ځای کې بیا رونم زی او بیا هم چې کوم دی نو یعقوب علیہ السلام ته پته نه لګی چې یوسف علیہ السلام شتا او کنه دا امتحان دی لیکن انبیاء کرام په خپل امتحان کې کامیاب شي دا غي د خلینا دا غي د الله سبحانه داسې حرکت او داسې وینا نه سرګندېږي چې د خدای د ناراضتیا سبب ګرځي حضرت ایوب علیہ السلام سمرا غټو امتحاناتو کې مبتلا و زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لقد اوذیت فی الله وما یوذى احد ولقد اخفت فی الله وما یخاف احد مجھے جتنی تکلیف اللہ کے راستے میں دی گئی اتنی کسی اور کو نہیں جو اذیتیں مجھے پہنچائی گئی اور جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی اور کو اتنا نہیں دا امتحانات دا انبیاء کرام په امتحاناتو کې کامیاب شنو دا خود انسان امتحان دی څوک د اعلی خاندان سره پیدا کړي څوک د لاندې سره څوک مالدار پیدا کړي دي څوک غریب پیدا کړي دا غریب کې نه وي او ته کور جوړې نو تاسو سره به مزدوري چا کوله هر یو بزان ته نواب او بتنګړی باندې خپل جامې سندلې تاسو رټاټ کې چې د پورته دا الله جل شانو په کارونو کې حکمتونه دي هغه د دنیا دا نظام چلای سوک حاکم دے سوک محکوم دے سوک مشر دے سوک کشر دے سوک اعلی دے سوک ادنا دے او بیا په آخرت کې داغه پیمانه بیا دا نه ده آخرت کې پیمانه ده چې الله جل شانه فرمایي وکذالک جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم منګ تاسو په خاندانونو په قبایلو کې تقسیم کړي د دې لپاره چې تاسو په یو بل پیژنئ دا صرف اور صرف د معرفت د پاره ده ان اکرمکم عند الله اتقاکم پتاسو کې معزز د الله جل شانه په نږدې قدرمن ګران عزتدارا په خدای باندې ګران الله ته نږدې دا هغه څوک ته چې څوک زیات تقوا دار چا کې تقوا ډیره د الله جل شانه یرا د ګناهونو د معصیاتو نه بچ کېدل کده د لاس په نینو ندی اللہ جل شانہ باندې حدیث مبارک تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم اللہ جل جلالہ تاسو شکل او صورت ته نه ګوري حسن و جمال ته نه ګوري او نستاسو مال ته ګوري تاسو را مال ډیر دی لیکن اللہ جل شانہ ستا زړه ته ګوري او عمل ته ګوري زړه ته دی ګوري چې پکې ایمان شته او کنه زړه ته دی ګوري چې پکې اخلاص شته او کنه زړه ته دی ګوري چې پاغه کې د مسلمان سره ښه جذبات شته او کنه زړه ته دی ګوري چې پاغه کې د الله جل شانه د الله د رسول سره عقیدت محبت او حسن ظن شته او کنه او ستا عمل ته ګوري چې عمل دې څنګه دی نیک عمل کې کنه بیا غد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق دیو کنه نو زما عزتمندو الله جل شانه دی د امت مسلمه په خپل کې اتحاد او اتفاق پیدا کی او الله جل شانه دی موږ په خپل کې د بے اتفاقینا د کینینا د بغضنا د نفرت نه محفوظ کی شیطان دا کوشش کوي او کله کله داسې وی احادیث نه معلومیږي چې په ورځ د قیامت باندې به کله الله جل شانه خپل حق معاف کی یو حق هغه دی چې هغه نیغ پنیغ د الله حق دی هغه څه دی مثلا الله جل شانه فرمایي چې شراب مسکا نشه مکو لیکن تا نشو کا دا دی د خدای حق مات کو الله جل شانه فرمایي چې مسکو تا مسپری خدا دی د خدای حق مات نو کله د انسان یو عمل یا اغدا سے رجوع او توبه استی الله ته چې الله تعالی غماف کی پورز د قیامت بخپل حق معاف لیکن د بل ادنا حق چې داغه تحقیر کړي داغه توهین کړي پاغه پورې خندا کړي هغه ته پیغور ور کړي هغه ته مختلف نقصان رسولې دا حق الله جل شانه نه معاف کوي تر سو پورې چې د انسان یا په دنیا کې نه معاف کړي یا په آخر کې چې هغه معاف او په دنیا کې معاف کیږي په دې باندې چې تا غته وای چې ماته د حق معاف بس یا وته ادا کې او یا معاف زمونږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وفات کېدو
د وفات نه مخکې په منبر باندې مبارک کېناستو، دی آخري کېناستلو، صحابو ته خبرې کو او بیا فرمایل که زما نه چا سره زیاتې شوي یا په ما پورې د چا حق وي نو ما نه خپل حق وصول. یو وی چې یا رسول الله تاسو ما نه یو کس ته سائل ته دومره پیسې ورکولې دا مو ما نه اخیستې وې. ورکو. یو کس پورته شو، هغه وی یا رسول الله تاسو یو ځل زه په دې تشي کې داسې نیغ نیغ وهلی وم، هغه رسول الله مبارک په ټوکو کې وی زه خپل بدل غواړم. صحابه حیران شو، داسې مجمع ناستله د صحابو چې دا دې سړي څنګه تپوس. د الله رسول ورته وفرمایل راشه بدل واخله. مبارک په منبر باندې ناست دی، هغه کس راپاسې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله ستاسو خو بدن باندې کپړه ده، زما هغه وخت په بدن باندې کپړه نه وه، دغه سرمن زما ښکارېده. صحابو سره خو جامې نه وې، کله به یو څادر و، صرف یو، هغې باندې به لاندې عورت پټ کړی او پورته سینه به یې ښکارېده. نو زما دا ټوټې او دا تشه بربنډو، تاسو بربند زه داسې په دې دوه درېو ګوتو والی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغه څادر پورته کړو. نو هغه سړی زر انختو، هغه صحابي و او په ځای د ګزار ورکولو رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکلولو خوله یې نه لرې کوله. چې څو دې وشو لکه حجر اسود چې سړی څنګه ښکلی، د الله رسول خو ډېر لوی هستي وه، حجر اسود خو کاڼی دی. بیا لرې شو، وی باس یا رسول الله زما مقصد هم دغه و، ما خپل بدل واغشت. بهرحال د الله رسول په مرض الوفات کې، په بیماری کې د پردي حق د ادا کولو لپاره خپل ځان څومره عظیم شخصیت چې په کائناتو کې په مخلوق کې دغه نه څوک افضل نشته، فرښتونه افضل، او هغه خپل ځان دې لپاره وړاندې کړی. نو عرض مې دا کړو زما عزتمندو چې د بل حق په معاملاتو کې کله مونږ وو چا پسې خبره وکړو، چا ته پیغور ورکو، چا پسې غیبت وکړو، دا په دنیا کې معاف کول پکار دی، ګنې په آخرت کې او بیا د انسان نه نیکۍ غشتی شي هغه ته به ورکولی کېږي. دا بنیادی اسباب دي چې په معاشره کې د ناچاقۍ سبب جوړیږي. او شیطان چې څومره نقصان د مسلمانانو په تفرق باندې، بلتون باندې، مخالفت باندې امت مسلمه ته رسوي، داسې په بل یو لار باندې نه. واخر دعوانا الحمدلله.